असलामुअलैकुम। औसार सियासी डेरे दे खुश आमदीद। हजूर साडी दुआ है तुसी जिथे जिथे भी तशरीफ फरमाओ, अल्लाह पाक तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ सेहत तंदुरुस्ती अता फरमावे ते अल्लाह पाक तुहानू 5 वक्त दा पक्का ढका नमाजी बनावे ते अल्लाह पाक तुहाडे कारोबार दे विच बरकत अता फरमावे। हजूर बड़ियां बड़ियां गर्म खबरां आईयां ने ते बड़ी बड़ी खबरां लियादे मैं हाज़र हो गया। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅੱਜਕੱਲ ਮਖਸੂਸ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਆਪਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਹਾਂ ਔਰ ਪੀਰਨੀ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਦ ਜੁਰਮ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਜ਼ਮ ਨਜ਼ੀਰ ਤਾੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। चलो पहली खबर ते आने आम तो पहले अगर तुम चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब कर दिओ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 70 ਸਫਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਤਫਸੀਲੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਫਸੀਲੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। तो उन्होंने जोड़ा इन्हों का सियासी हक वो कोई भी नहीं इन्हों को हो सकता गया। जितनी मर्जी तुम कोशिश कर लो, तरीके इंसाफ जीती हुई है तो जो मर्जी हो जाए इस तरह का जोड़ा फैसला आया है ना, फैसला आने तो बाद मैं खुद परेशान हो गया कि यार फैसला किस तरह इन्होंने दे दिता गया। फैसला इस तरह कि आइन कहता है कि जोड़ा बंदा आज़ाद नशिस्तां लैदे आवे तो उन्होंने मखसूस सीटां नहीं मिलदियां नहीं मिल सकदियां। लेकिन जोड़े साढ़े जज साहबान ने उन्होंने आख्या नहीं जो मर्जी हो जाए तुसीं इन्हां नूं नशिस्तां दिओ, जे है कानून लिखिया नहीं लिखिया, आईने पाकिस्तान च लिखिया या नहीं लिखिया गया। बड़ा हैरान होया मैं। अगर देखा ही जाए तो यह दुनिया की वाह सुप्रीम कोर्ट हैगी कि जिन्हें यह फैसला दिता है। तुसीं इंडिया, चाइना, बांग्लादेश और जिन्ना भी मुल्क है तुसीं इन्हां दी जोड़ा है ना अपना तुसीं फैसले कढ़दे देख लो। अखीर साढ़े भी फैसले उन्होंने कोल पहुँचते होंगे। अजीब सूरत हाल है, साढ़े भी फैसलों के पहुँचते होंगे। देखो यह दुनिया का बाहर फैसला है कि जिनका फैसला 2 हफ्ते पहलों आया है तो 70 सफात की वजाहत हैगी ना 2 हफ्तों बाद आई। 2 हफ्तों बाद इनकी वजाहत दी गई भी उस टाइम फैसला सुना दिता गया तो उनकी वजाहत भी उन्होंने 2 हफ्तों बाद दी गई। पहले सुनिया कि फौज मार्शल लॉ लानी है साढ़े मिठे प्यारे ने वक्ती जरूरियात के मुताबिक इंसान बड़े बड़े सख्त फैसले करने पैंदे ने। लेकिन जोड़ा इस टाइम जोड़ा है ना जुडिशल मार्शल लॉ पाकिस्तान के लग चुकिया है। ये पाकिस्तान की जी ना तारीख का स्याह तरीन दिन है। ये पाकिस्तान की जी अदलिया है ना उन्होंने इलैक्शन कमीशन अदारा भी नहीं मानते पे। इलैक्शन कमीशन उन्होंने अदारा भी नहीं मनना है कि इलैक्शन अगर कमीशन के 4 जोड़े अरकाइन ने ना इस्तीफा दे देंगे ना तो पूरे पाकिस्तान पता लग जाएगा भी इन्होंने की किया गया। तुसीं यह हिसाब ला लो कि जिन्नियां भी पूरे मुल्कों के सुप्रीम कोर्टां हैगियां ने ना पूरी दुनिया दी उन्होंने किसी भी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसला मुतवक्को इस तरह का नहीं हो सकता गया। फैसला इस तरह ही है कि अभी नहीं भाई तू मेरी गल मन, लिखा या नहीं लिखा है आइन दे विच हैगा या नहीं हैगा, तू इस फैसले नूं एक्सैप्ट कर इस फैसले नूं मन। इसे करते दुनिया के 140 मुल्कों के साडा जिहड़ा जुडिशली का साडा नंबर आता है ना 135वां नंबर आता है। जिहड़ियां साडियां सहूलियात हैगियां ने असीं दुनिया च इन्हां नूं 1 नंबर ते सहूलियात दे रहे हैं। लेकिन समझ नहीं आ रही कि एक ही जिहड़ा है ना मामला हो रहा है। एक आइन और कानून इजाजत नहीं कि चीज़ की दे रहा, लेकिन यह कहते हैं तुसीं इहनूं जिहड़ा है ना काम करो। 8 जजां ने जिहड़ा है ना फैसला इनके मुताबिक दिता गया। 5 जज की साइड हो गए, पिछले 3 जज ही रह गए मुनीब अतर मिनल्ला। ये सारा जोड़ा इन्होंने फैसला सदर किया गया। देखो ये की बनता है की हिसाब किताब हुकूमत ने तलक की एक्शन लैंदी है। तो अज वो जो वली मीन गंडापुर है टारजन से जोड़ा उनके अज डेडलाइन खत्म हो गई है। बड़ा कहता मैं आवागा, मैं डयाला जेल तोड़ागा, मैं इमरान खान नाल लै जावागा। उन्होंने अज माफ़ी मंगनी चाहिए।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਜਲਸੇ ਕਰਨੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲ ਬਾਲਣੇ ਔਖੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਂਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਦਰਾਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੋ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਤੇ ਆਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਗਰਮ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪੀਰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਦ ਜੁਰਮ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 2, ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 2, ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਬਦਨੁਮਾਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ 70-80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੀਰੇ ਦਾ ਹਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਚ ਹੀਰੇ ਦਾ ਹੀ ਹਾਰ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਟਲੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਨੈਬ ਕੋਲ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਨੈਬ ਕੋਲ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਤ ਸਮਾਜਤ ਕਰਦੇ FIA ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਫਰੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, FIA ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗਾ। ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਘੁੰਮਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਚ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਮੁਤਵੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਕਦੀ ਸੋਚੀਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਕ ਤੇ ਅਮੀਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਬਰੋਲ ਲਵੋ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਦਕ ਤੇ ਅਮੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰੇ। ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਨੇ ਸਾਡੇ ਦਬੰਗ ਵਜ਼ੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਨਜ਼ੀਰ ਤਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਅਨਾਦ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਬੜੀ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਈਨ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆਈਨ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਈਨ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਖਸੂਸ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ PTI ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਮਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਮਾਤ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਾ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਖਸੂਸ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਨਾ ਅੱਗਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਿੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿੱਲਾ ਠੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਲਾ ਠੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਨੇ, ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ, ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਸੀ ਹੁਕੂਮਤ ਵੀ ਬਸ ਐਵੇਂ ਬਸ ਖਾਲੀ ਡੰਗ ਟਪਾਓ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਰਹਿਮ ਕਰਮ ਫਰਮਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਦੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਅਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।